Human circulatory system consists of mainly three parts. First part blood, second part heart, third part blood vessels. Blood vessels. These three parts are included in this circulatory system of the human. Today we will discuss the second part called as the heart. Heart. This heart is a pumping organ, and heart is reddish brown in color, hollow, muscular, sac-like structure. And this heart in this male, the weight is about 300 grams, and in female the weight is lower as compared to the male, means the 250 grams. And the size of this human heart is about the own closed fist. म्हणजेच इथं जे सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे ह्युमनची, ह्याच्यामध्ये मुख्यतः तीन भाग येतात. पहिला जो भाग आहे तो ब्लड म्हणजे रक्त, दुसरा जो पार्ट आहे तो हार्ट म्हणजे हृदय, आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे त्या ठिकाणी ब्लड व्हेसल्स म्हणजे रक्तवाहिन्या. हार्ट जे आहे हे पंपिंग ऑर्गन आहे की ज्याच्यामधून ब्लड जे आहे ते नेहमी पंप होत असतं. मेलमध्ये त्याचं जे वेट आहे ते 300 ग्रॅम एवढं आहे आणि फिमेलमध्ये 250 ग्रॅम एवढं आहे. आणि साईज जी आहे हार्टची ही ओन क्लोज्ड फिस्ट म्हणजे आपली मूठ बंद केल्यानंतर, म्हणजे ही आपली मूठ जी आहे हिचा म्हणजे त्या ठिकाणी आपली ही जी मूठ असते तिचा आकार जेवढा आहे तेवढा आकार आपल्या हार्टचा असतो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ द हार्ट. इन द एक्सटर्नल characters of heart. Here the heart, which is situated in between the two lungs. This is the respiratory system of human. This is the right lung, this is the left lung, and here the space is present between the two lungs. Here the human heart is situated. This is the location of this human heart, and in between these two lungs the heart is situated, and this space is called as the mediastinum. म्हणजेच या ठिकाणी जे ह्युमन हार्ट आहे हे दोन लंग्सच्या मध्ये ही जी स्पेस आहे याच्यामध्ये थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये बसवलेलं असतं, आणि दोन लंग्सच्या मध्ये जो स्पेस आहे त्याला मेडियास्टेनम असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर ह्युमन हार्ट जे आहे त्याच्या सभोवताली जे कवरिंग आहे त्याच कवरिंगला पेरिकार्डियम असं म्हणतात. म्हणजेच इथं आता दिस इज द ह्युमन हार्ट, and this human heart which is broader at the upper side and the narrow apex part is present at the lower side, but this heart which is enclosed in a membranous sac-like structure, and this membranous sac-like structure called as the pericardium. And this pericardium which is formed by mainly two layers. This is the outer layer, and this outer layer is called as the fibrous pericardium. And inside this fibrous pericardium the second membrane called as the serous pericardium. Means here this pericardium which is formed by the two membranes, fibrous pericardium and the serous pericardium.
But here the serous pericardium is further made up of the two layers. Here this is the serous pericardium, but this serous pericardium is further made up of two layers. The first layer called as the parietal serous pericardium and inner membrane called as the visceral serous pericardium. Means here these two layers come together and forms the serous pericardium, and this pericardium which is formed by the fibrous and the serous pericardium. Here the space is present between this parietal and the visceral pericardium, means this is the space is present between the parietal and the visceral serous pericardium, and this is called as the pericardial cavity. But this pericardial cavity further filled by a watery fluid, and this watery fluid is called as the pericardial fluid. And this pericardial fluid, which acts as the lubricant as well as the nourishment of the heart, and it also acts as the shock absorber. म्हणजेच आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, एक जे पेरिकार्डियम आहे म्हणजे इथून इथपर्यंतचा सगळा जो हा भाग आहे त्याला पेरिकार्डियम असं म्हणायचं. हार्टचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, हार्टचं जे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन असतं त्याला लुब्रिकेशन प्राप्त करून देण्यासाठी, आणि हार्ट जे आहे त्याचं त्या ठिकाणी एक शॉक ऑब्सर्वर, ज्यावेळेला आपण चालत असतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी जे शॉक्स निर्माण होत असतात ते ॲब्सॉर्ब करून घेण्यासाठी ह्या पेरिकार्डियमचा उपयोग होतो. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथून इथंपर्यंत हे सगळं जे कव्हरिंग आहे त्याला पेरिकार्डियम असं म्हणतात. पेरिकार्डियमचे परत दोन लेयर असतात. बाहेरचा जो आहे फायब्रस आणि आतला हा जो आहे त्याला म्हणायचं सेरस पेरिकार्डियम. फायब्रस पेरिकार्डियम हे टफ आहे, पण सेरस पेरिकार्डियम जे आहे ते परत तयार होत असताना दोन लेयरनी तयार झाले. बाहेरचा सेरस पेरिकार्डियमचा बाहेरचा लेयर जो आहे त्याला परायटल पेरिकार्डियम असं म्हणतात, आणि आतला जो लेयर आहे त्याला फिसरल सेरस पेरिकार्डियम असं म्हणायचं. परायटल आणि फिसरलच्या मध्ये हा जो स्पेस दिसतोय आपल्याला त्याला पेरिकार्डियल कॅव्हिटी असं म्हणायचं, आणि ह्या पेरिकार्डियल कॅव्हिटीमध्ये त्या ठिकाणी जो द्रव आहे त्याला पेरिकार्डियल फ्लुइड असं म्हणायचं. पेरिकार्डियल फ्लुइडची अमाऊंट जी असते अबाउट दी 50 ml, म्हणजे या ठिकाणी 50 मिली एवढं पेरिकार्डियल फ्लुइड हे हार्टच्या सभोवताली मेम्ब्रेनस सॅक लाईक स्ट्रक्चरमध्ये आहे. आता इथं हे जे फिसरल पेरिकार्डियम जे आहे त्या फिसरल पेरिकार्डियमच्या माध्यमातून हे त्या ठिकाणी आपल्या हार्टचं जे आउटर मेम्ब्रेन आहे किंवा वॉल जे आहे, हार्टचं आउटर वॉल जे आहे, ॲक्च्युली हार्ट वॉल जे आहे ते तयार होत असताना 3 लेयरनी तयार झालेलं आहे. पहिलं जे आहे ते म्हणजे इपिकार्डियम, त्याच्या आत असणारं मायोकार्डियम, आणि त्याच्या अगदी इनर मोस्ट असणारं जे कवरिंग आहे त्याला इंडोकार्डियम असं म्हणायचं. पण इथं हे जे फिसरल पेरिकार्डियम जे आहे हे फिसरल पेरिकार्डियम, आणि हार्टचं आउटरमोस्ट जे लेयर आहे तो इपिकार्डियम हा एकच असतो. म्हणजे फिसरल पेरिकार्डियम विच ऑल्सो फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ दिस हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द इपिकार्डियम. आणि म्हणून मी या ठिकाणी हा जो लेयर थिक केलेला आहे तो त्यासाठीच. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा जो पार्ट बघायचा आहे तो म्हणजे हार्ट वॉल. नेक्स्ट पार्ट इज द हार्ट वॉल. The human heart wall, which is formed by 3 layers. The outer layer called as the epicardium, and this epicardium which is formed by
the flat squamous epithelial cells, the middle wall or the middle layer which is formed by the myocardium, and the innermost layer is called as the endocardium. Endocardium means, look here, this is the human heart. Means here the outer layer, the human heart wall is formed by 3 layers. The outer wall is called as the epicardium, which is formed by the flat squamous epithelial cells, and the second layer called as the myocardium. This is the myocardium, but this myocardium which is formed by the special muscles, and these special muscles called as the cardiac muscles. Here cardiac muscles. And you know, here the peculiarities of these cardiac muscles which shows the involuntary activities of the heart, means these cardiac muscles which shows the rhythmic contraction and the relaxation, means the cardiac muscles which initiates the contraction and the relaxation of the heart. And so this myocardium is formed by the special muscles called as the cardiac muscle. But the innermost layer of this heart wall is called as the endocardium. This is the endocardium, and this endocardium is further made up of the squamous epithelial cells. म्हणजे इथं मानवी हृदय जे आहे त्याचं जे वॉल तयार होत असताना मुख्यतः 3 लेयरनी तयार झालंय. बाहेरचा हा ब्लॅक कलरचा जो लेयर दिसतोय त्यालाच आपण इपिकार्डियम असं नाव देऊ शकतो. इपिकार्डियम आहे. त्याच्या आत असणारं हे मायोकार्डियम आहे, मायोकार्डियम. त्याच्यानंतर इनरमोस्ट असणारं जे आहे ते इंडोकार्डियम आहे, इंडोकार्डियम. या पद्धतीनं हार्ट वॉल तयार होत असताना 3 लेयरनी तयार झालेली आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे हार्ट चेंबर्स. त्याचबरोबर हार्टवरती असणारे जे ग्रूव्ज आहेत किंवा सलकाई जे आहेत त्यांचा आपण स्टडी करणार आहोत. दिस इज ह्युमन हार्ट. ह्युमन हार्ट इज ऑलवेज 4 चेंबर्ड. Here 2 atria and 2 ventricles. Here this is the right atrium. This is left atrium. This is right ventricle. This is the left ventricle. Means here the human heart is 4 chambered, but here the atria and the ventricles which are separated by the transverse groove, and this transverse groove is called as the coronary sulcus or the atrioventricular groove. And here the 2 ventricles which are separated to each other by the sulcus, this is called as the interventricular sulcus. म्हणजे इथं ह्युमन हार्ट जे आहे ते 4 चेंबर्ड आहे. याचा अर्थ 4 कप्पे आपल्याला दिसत आहेत. त्यापैकी वरचे जे 2 कप्पे असतात, म्हणजे इथं हा एक कप्पा आहे आणि हा दुसरा कप्पा आहे, त्याला ॲट्री असं म्हणतात. आणि हा एक कप्पा आहे आणि हा जो दुसरा कप्पा आहे त्याला व्हेंट्रिकल्स असं म्हणायचं. म्हणजे टोटली या ठिकाणी ह्युमन हार्ट जे आहे ते 4 चेंबर्ड आहे. त्याच्यानंतर
हा जो कप्पा आहे, आता जनरली जर आपण इंटरनल स्ट्रक्चरचा विचार केला हार्टच्या, तर ह्यूमन हार्टमध्ये जे ॲट्रियम आहे, त्या ॲट्रियाचे 2 जे चेंबर्स तयार होतात, त्यापैकी एक चेंबर आहे जो राईट साईडला असतो, म्हणून त्याला राईट ॲट्रियम असं म्हणायचं, आणि जो लेफ्ट साईडला आहे त्याला लेफ्ट ॲट्रियम असं म्हणायचं. त्याचबरोबर एक जे व्हेंट्रिकल आहे इन्फिरियर साईडला, त्याचे परत 2 चेंबर्स तयार होतात. त्याच्यासाठी हा इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम जो असतो त्याचा रोल महत्त्वाचा आहे, आणि त्याच्यामुळं व्हेंट्रिकलचे 2 चेंबर्स तयार झाले. जो राईट साईडला असणारा जो चेंबर आहे त्याला राईट व्हेंट्रिकल असं म्हणायचं, लेफ्ट साईडला असणारा हा लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे. म्हणजेच इथं आता जे 4 चेंबर्स आहेत त्यापैकी असणारे हे त्यांचं सेपरेशन हे केलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे जे ॲट्रिया आहे आणि व्हेंट्रिकल्स जे आहेत ते सेपरेट करण्यासाठी इथं एक आडवी खाच असते, आणि ती जी खाच आहे किंवा जी खोबणी आहे तिला कोरोनरी सल्कस किंवा तिला ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रू असं म्हणायचं. ग्रू म्हणजे खाच. इथं ही खाच आहे किंवा जी खोबणी आहे, आणि ह्या खोबणीमध्येच कोरोनरी आर्टरी जी असते ती बसवलेली असते. कोरोनरी आर्टरी बसवण्यासाठी खास निसर्गानं जी सिच्युएशन तयार केली आहे, आणि ही जी खाच आहे तिला कोरोनरी सर्कस किंवा ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रू असं म्हणायचं. त्याच्यानंतर आता ही ग्रू आपल्याला बाहेरच्या साईडनं दिसते, एक्सटर्नली आपल्याला दिसत असते. त्याचबरोबर ही जी 2 व्हेंट्रिकल्स आहेत, ह्या 2 व्हेंट्रिकलला सेपरेट करण्यासाठी इथं सुद्धा या ठिकाणी एक खाच असते किंवा ग्रू असते. त्यालाच त्या ठिकाणी इंटरव्हेंट्रिक्युलर सल्कस असं म्हणायचं. सल्कस याचा अर्थ खाच असा होतो. त्यामुळे 2 व्हेंट्रिकलला सेपरेट करण्यासाठी बाहेरून आपल्याला ज्या 2 सल्काय दिसतात त्यापैकी ही एक कोरोनरी सल्कस आहे, ही दुसरी इंटरव्हेंट्रिक्युलर सल्कस आहे. त्याच्यानंतर आता ही 4 चेंबर्स तुमच्या लक्षात आले असतील. त्याचबरोबर या ठिकाणी जे हार्ट आहे त्या हार्टमध्ये असणारे 4 चेंबर्स, मुख्यतः 4 चेंबर्स म्हणजेच या ठिकाणी हे आपल्याला फिगर कंप्लीट करत असताना या पद्धतीनं फिगर ही पूर्ण करावी लागते. पण इथं या ठिकाणी तुम्हाला माहितीच आहे की मोठी जी ब्लड व्हेसल आहे, इथं जी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करत असते आणि राईट ॲट्रियममध्ये आणून सोडत असते, त्या ब्लड व्हेसलचं नाव आहे सुपेरियर व्हेना कॅव्हा. त्याच्यानंतर इथं दुसरी जी ब्लड व्हेसल आहे तिचं नाव इन्फेरियर व्हेना कॅव्हा. त्याचबरोबर इथं जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड पूर्ण बॉडी ऑर्गनला सप्लाय करण्यासाठी लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून जी ब्लड व्हेसल अराईज होत असते तिलाच त्या ठिकाणी अओर्टा किंवा सिस्टेमिक अओर्टा असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी ही जी ब्लड व्हेसल आहे सिस्टेमिक अओर्टा. त्याच्यानंतर ही जी सिस्टेमिक अओर्टा जी आहे ही सिस्टेमिक अओर्टा जी आहे तिची परत this is called as the systemic aorta. This systemic aorta further divided into 3 branches. First branch is called as the ascending aorta. Second branch is called as the aortic arch, and third branch is called as
डिसेंडिंग अओर्टा. आता इथं इथं असणारा लेफ्ट व्हेंट्रिकल जे आहे, ह्या लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून ऑक्सिजनेटेड ब्लड पूर्ण बॉडीकडं सप्लाय करण्यासाठी जी सर्वात मोठी असणारी ब्लड व्हेसल जी आहे ती सिस्टेमिक अओर्टा आहे, किंवा तिला फक्त अओर्टा सुद्धा म्हणतात. अओर्टा तुम्ही कोणतंही लेबल लक्षात ठेवलं तरी चालू शकतं, फक्त अओर्टा सुद्धा लेबल चालतं किंवा सिस्टेमिक अओर्टा. आता इथं ही जी सिस्टेमिक अओर्टा जो आहे किंवा हा फक्त अओर्टा जो आहे त्याची परत 3 ब्रांचेस तयार झाल्यात. म्हणजे आता जर समजा आपण हा जो सिस्टेमिक अओर्टा आहे त्याच्यात 3 ब्रांचेस, म्हणजेच इथं एक ब्रांच जी आहे ती अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जात असते, म्हणून तिला त्या ठिकाणी असेंडिंग अओर्टा असं म्हणायचं. एक जी अओर्टा आहे बॅक साईडनं असेल त्या ठिकाणी खालच्या दिशेनं जात असते, तिला डिसेंडिंग अओर्टा असं म्हणायचं. आणि ही जी तिसरी ब्रांच आहे ती अओर्टिक आर्च आहे. आणि ही जी अओर्टिक आर्च आहे, ही जी सेकंड ब्रांच आहे अओर्टिक आर्च, त्या अओर्टिक आर्चचाच आपण विचार करायचा. त्यामुळे इथं आता फिगरमध्ये आपण अओर्टिक आर्च ही दाखवू शकतो. ही अओर्टिक आर्च जी आहे त्या अओर्टिक आर्चला परत त्या ठिकाणी 3 ब्रांचेस तयार झालेले असतात. ही एक ब्रांच आहे, ही दुसरी ब्रांच आहे आणि ही तिसरी ब्रांच आहे. अशा 3 ब्रांचेस या ठिकाणी 3 ब्रांचेस ह्या अओर्टिक आर्चच्या आहेत. मीन्स हिअर this is the aortic arch, and this aortic arch further divided into 3 branches. The first branch, this is the first branch, this is called as the left subclavian artery. The second artery or the second branch is called as the left common coronary artery, and third called as the brachiocephalic artery, and this is the aortic arch. आता इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून एक मोठी ब्लड व्हेसल अराइज होत असते की जी शरीराच्या सर्व भागांना ब्लडचं सप्लाय करत असते. त्यापैकी ॲक्च्युली ही जी बाहेर पडणारी मोठी जी ब्लड व्हेसल आहे तिचं नाव अओर्टा किंवा सिस्टेमिक अओर्टा. सिस्टेमिक अओर्टाच्या परत 3 ब्रांचेस तयार होतात. मी आता लिहिलेलं होतं 3 ब्रांचेस कोणत्या, तर पहिली जी आहे अओर्टिक आर्च, दुसरी होती असेंडिंग अओर्टा, तिसरी होती डिसेंडिंग अओर्टा. आता इथं असणारी ही जी अओर्टिक आर्च मिडल असणारी जी ब्लड व्हेसल आहे तिला परत 3 ब्रांचेस तयार झालेल्या असतात. म्हणजे इथं फिगरमध्ये आपण ज्यावेळेला दाखवतो ह्या 3 ब्रांचेस, पहिली जी ब्रांच आहे तिचं नाव लेफ्ट म्हणजे डाव्या बाजूला आहे म्हणून लेफ्ट सबक्लॅवियन आर्टरी. दुसरी जी आहे लेफ्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी, इथं मध्ये जी आहे लेफ्ट ही सुद्धा डाव्या बाजूकडे जाते म्हणून लेफ्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी. आणि तिसरी जी आहे, एकच मिनिट, याला कॅरोटिड, कोरोनरी नव्हे कॅरोटिड, लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी इथं मध्ये आहे. आणि
तिसरी जी ब्रांच आहे ह्या ऑर्टिक आर्चची ती ब्रॅकिओसेफॅलिक आर्टरी, म्हणजे 3 इथं ब्लड व्हेसल्स आपण दाखवलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथं राईट व्हेंट्रिकलमधून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्सकडं कॅरी करण्यासाठी एक ब्लड व्हेसल अराईज झालेली असते आणि तिलाच आपण पल्मोनरी आर्टरी असं म्हणतो. इथं या ठिकाणी ही पल्मोनरी आर्टरी दाखवलेली आहे. पल्मोनरी आर्टरी ज्या आहे त्या पल्मोनरी आर्टरीच्या परत 2 ब्रांचेस तयार होतात. वन ब्रांच इज गोज टुवर्ड्स दी वन लंग अँड दी अनादर ब्रांच विच इज गोज टुवर्ड्स दी अनादर लंग. म्हणजेच या ठिकाणी इथं राईट व्हेंट्रिकलमधून जी ब्लड व्हेसल अराईज झालेली आहे तिचं नाव आहे आता इथं बघा दिसते ही जी आहे तिला पल्मोनरी आर्टरी असं म्हणतात. पल्मोनरी आर्टरी. This pulmonary artery which is arises from the right ventricle carries the deoxygenated blood towards the lungs for the purification. After the purification of the blood, the purified blood which is goes towards the heart by the 4 blood vessels, and these 4 blood vessels are called as the pulmonary veins. Here these 2 pulmonary veins which opens in this left atrium, and these 2 pulmonary veins further opens into the left atrium, means these are the openings of the pulmonary arteries. These pulmonary veins, these pulmonary veins which carries the oxygenated blood from lungs towards the लेफ्ट ॲट्रियम. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं की इथून ज्या वेळेला अशुद्ध रक्त लंग्सकडं जातं 2 लंग्सला सप्लाय करण्यासाठी, ही राईट पल्मोनरी आर्टरी आहे आणि ही लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आहे. ह्या दोन्हीच्या आर्टरीज असतात त्या लंग्सकडं जात असतात. लंग्सकडं ब्लडचं प्युरिफिकेशन झालं की परत हार्टमध्येच ते ब्लड आणलं जातं आणि ते आणण्यासाठी 2 पेयर्स म्हणजे 4 ब्लड व्हेसल्स आहेत त्याला पल्मोनरी व्हेन्स असं म्हणायचं आणि ह्या पल्मोनरी व्हेन्स नेहमी लेफ्ट ॲट्रियममध्ये ओपन होत असतात. आता इथं एक टर्म अशी आहे की जर समजा त्या ठिकाणी ऑर्टिक आर्च आहे, त्याचबरोबर जी पल्मोनरी आर्टरी आहे ही पल्मोनरी आर्टरी आणि हा ऑर्टिक आर्च जो आहे यांच्यामध्ये एक डक्ट आहे. ही जी डक्ट आहे की दोन्ही ज्या ब्लड व्हेसल्स असतात एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी, ह्या दोन्ही ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत दोन्ही एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी इथं एक छोटीशी डक्ट दोन्ही ब्लड व्हेसलच्या मध्ये असते. म्हणजे कोणत्या? ही पल्मोनरी आर्टरी आणि ऑर्टिक आर्चच्या मध्ये एक छोटीशी डक्ट असते आणि त्याच डक्टला त्या ठिकाणी लिगामेंटम आर्टेरिओसम असं म्हटलं जातं. इन बिटवीन दीज 2 blood vessels, in the adult condition these are called as the ligamentum arteriosum. This ligamentum arteriosum which connects the pulmonary arteries to the aortic arch by the ruminant condition of the duct called as the ligamentum arteriosum. But this ligamentum arteriosum which is found in the adult condition, but in this remnant condition means in the fetal condition, the blood which is carries from the pulmonary arteries towards the aortic arch, and this duct is called as the ductus arteriosus. बघा काय लक्षात आले का? तर इथं अडल्ट असा एक शब्द आहे. अडल्ट याचा अर्थ
आता आपली ही जी स्टेज आत्ताची आहे अडल्ट म्हणजे मोठ्यापणीची जी स्टेज असते, त्याच्यामध्ये पल्मोनरी आर्टरी आणि आओर्टिक आर्चला दोन्हींना कनेक्ट करणारी एक त्या ठिकाणी खाच असते. म्हणजे ॲक्च्युली ती डक्टच आहे, पण ती फंक्शनलेस असते. म्हणजे एक व्रण आपण म्हणूया, एक व्रण हा मोठ्यापणी 2 डक्टच्या मध्ये हा शिल्लक असतो. त्याला लिगामेंटम आर्टेरिओसम असं म्हणायचं. पण ॲक्च्युली ही डक्ट होती, फंक्शनल डक्ट होती केव्हा? ज्यावेळेला ती बेबी फिटल कंडिशनमध्ये असते. आता जनरली तुम्हाला माहितीच आहे, कोणतंही बाळ आपण घेतलं तर त्या बाळाचं 7th मंथपर्यंत स्वतःचं ब्लड हे तयार होत नाही. 7 महिन्यानंतर ते बाळ स्वतःचं रक्त तयार करतं आणि त्यावेळेला हे दोन्ही जे ब्लड आहेत, म्हणजे इथं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, इथं ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, हे दोन्ही जे ब्लड आहेत ते एकमेकात मिक्स होऊ नयेत म्हणून ही जी डक्ट असते ती फंक्शनलेस झालेली असते. त्यावेळेला तिला लिगामेंटम आर्टेरिओसम असं म्हणायचं. पण ज्यावेळेला फिटल कंडिशन असते, जोपर्यंत बाळाचं स्वतःचं रक्त तयार झालेलं नसतं, त्यावेळेला इथलं जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे इथं ते जाऊ शकतं, ऑक्सिजनेटेड ब्लडमध्ये ते जाऊ शकतं. म्हणून ही जी डक्ट असते ती ओपन असते आणि ही जी ओपन डक्ट 2 ब्लड व्हेसलच्या मध्ये जी आहे, म्हणजे फिटल कंडिशनमध्ये रेमनंट कंडिशनमध्ये आढळणारी ही जी डक्ट आहे किंवा छोटीशी रक्तवाहिनी जी आहे तिला डक्टस आर्टेरिओसस असं म्हटलं जातं. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की टोटल हार्ट जे आहे त्याच्यामध्ये असणारे मुख्यतः 4 चेंबर्स आहेत. पहिले जे 2 चेंबर्स आहेत ते 2 चेंबर्स म्हणजेच त्या ठिकाणी राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम, त्याच्यानंतर राईट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, त्याच्यानंतर मोठ्या रक्तवाहिन्या 4 आहेत. पहिली आहे सुपेरियर फेना केव्हा, दुसरी आहे इन्फेरियर फेना केव्हा, तिसरी आहे पल्मोनरी आर्टरी, चौथी आहे ऑर्टिक आर्च. या पद्धतीनं त्या ठिकाणी ह्या 4 मोठ्या ब्लड व्हेसल्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये असणारं ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रुप कोणता, इंटरव्हेंट्रिक्युलर सल्कस कोणती, लिगामेंटम आर्टेरिओसम कशाला म्हणायचं, हे आता मी सगळं सांगितलेलं आहे.